जेव्हा हे पक्षी काय फिरायला जायचं व खायला आणायला जायचं तर त्यांचे ते विचारता सुद्धा होते म्हणजे ते विचारता वो याद करो मॉडर्न क्लासिफिकेशन तिच्यामध्ये आपल्याला सांस्कृतिक एक हिंट देतो. तुम्ही जावा पार्ट म्हणून आहे जे लेक्चर बघा आणि बघून जे ती ट्रिक सांगितलं आहे म्हणजे ऑटोमॅटिक नंबर याद करायची. जसं की फर्स्ट टू लास्ट मी तुम्हाला लास्टला सांगतो ट्रिक लास्टला होती फॉस्फेट असते फॉस्फेट बनलेले असते फॉस्फरस जे कंपाऊंड आहे लास्ट असते लास्ट असला नायट्रोजन बेसिस. तर नायट्रोजन बेसिस कोणकोणते असतात पठाण किनिया पंढरे काव्या पढ़ाने जा रहा हूँ साइंस. तो फिर हमारे को एक फूड है तो हमारे को एक फूड क्या देता है कुछ तो कुछ हम गुणन देता है जिससे हम चलोत कर सकते हैं. एनर्जी आती है फूड से. एनर्जी बोलता है इससे हुआ
class 9 students and all the teachers for organizing this historic event for us. I did not get enough time to prepare for a good speech. That's why I am holding this paper. But these are my own feelings. I have not copied these words from internet or any other source. So I request you to listen me carefully. I have been connected to Sabda sir, Milind sir, Sharad sir since last 6 years. I have been in guidance of Kulkarni sir, Sandhya madam, Pancha madam and all the teachers since last couple of years. You all have a very firm place in my heart. I also express my thanks for Baban Bhaiya, Dilip sir for their precious services. I appeal to all my friends to be connected with each other when even we will be very far away from us. I appeal to all my students to preserve our unforgettable memories of perfect words given by Avish, construction of a wall by Anj, and experience of Omkar that कि कुछ चीजें बहुत बुरी तरीके से चुकती है. Let us preserve all these golden memories in our lives. दस्तूर है जमाने का ये पुराना, लगा रहता है यहाँ आना और जाना. रहो जहाँ अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाता रहे आप ही की तरह ना. मी माझ्या बोलण्यामध्ये साबदे सरांनी अनोख्या पद्धतीने समजावलेल्या काही कन्सेप्ट यांचा उल्लेख करण्याचं तर विसरलोच. त्यांनी लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स यांच्यातील फरक बंदुकीचे उदाहरण देऊन सांगितले. वर्क अँड प्लेजर यांच्यामधील फरक त्यांनी ज्या प्रकारे आम्हाला सांगितले, मला वाटत नाही की असा शिक्षक आम्हाला नंतर कधी भेटेल. मिलिंद सरांच्या तिखट वाक्यांना तर मी कधीच विसरू शकणार नाही. मी संध्या मॅडम, शरद सर, पांचा मॅडम, कुलकर्णी सर यांच्या सहकार्यासाठी सुद्धा माझे आभार प्रकट करतो. कांबोज मॅडम यांनी ऑर्गनाईज केलेल्या बरेचशा इव्हेंट्सना आणि त्यांच्या ऑन द स्पॉट सूचना करण्याच्या प्रवृत्तीला सुद्धा मी कधीच विसरू शकणार नाही. अंतिमतः मी आपण सर्वांना विनंती करतो की जर माझ्याकडून आपल्या भावभावना दुखावल्या गेल्या असतील, मी आपल्या कुठल्या तरी आज्ञेचं पालन केलेलं नसेल, आपल्या बरोबर चुकीचं वागलो असेल, आपल्या बरोबर चुकीचं बोललो असेल, तर मी विनंती करतो की कृपया मला माफ करा आणि माझ्या पाठीशी आपले अनमोल असे मार्गदर्शन सदैव राहते. धन्यवाद. Good afternoon to the honorable chief guest, respected principal sir, teachers, and all my dear friends. I am Gade Prithviraj from class 10. It's a pleasure for me to speak here on the farewell party on the behalf of my class. I would like to thank to my classmates and friends to give this opportunity. Today, as our farewell party is going on, and it is going to be the last day of us in this school, we are overwhelmed with your love and respect. It's like a journey to get admission to your school as a young kid who does not know how to even hold a pencil, and living it when my height is almost equal to my teachers. From here, we all will go to see a bigger world in the form of a college. But it is the hard work of our teachers that made us capable to step out of this school. On the behalf of my class, I would like to say that we all will never forget all the supports and the cares given by our teachers and caretakers. Nothing is enough to describe their contribution all have made for us. We all love unconditionally. Nothing is enough to describe the contribution of all have made for us. We all love you unconditionally. I hope all will continue making the students better human beings like us. Thank you so much, teachers. I am thankful to the caretakers and the organizers of the event who gave me an opportunity to speak a few words on this celebration. Thank you. सर्वप्रथम मी सांगायला इच्छितो, मी पहिलं भेट होतं सगळ्यांपुढे आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी. पुन्हा वाटलं की सगळे आपलेच आहेत, तर भ्याचा कशाला. तर सर्वप्रथम सर्वांना सप्रेम नमस्कार आणि आदरणीय उपस्थित अतिथीगण आणि माननीय प्राचार्य आणि सर्व शिक्षकगण आणि माझे प्रिय मित्रांनो,
विद्यार्थी मित्रांनो, सगळ्यांना माझं प्रेम नमस्कार. आज मी इथं उभं आहो ही निरोप समारंभ माझे निरोप समारंभ निमित्त माझे मनोगत व्यक्त करण्यासाठी. तर मी ही शाळा आणि शाळेत जीवन कसं असतं याबद्दल मी माझे मनोगत व्यक्त, माझी मराठी थोडं ही आहे, परंतु मी करणार माझे मनोगत व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करणार. शाळा आणि शाळेत जीवन कसं असतंय याबद्दल मी माझे मनोगत व्यक्त करणार आहे. शाळा व ही दोन शब्द. शाळा ही असली जागा आहे जिथे येताना आपल्या घरांना सोडून येताना आपण आपल्या डोळ्यात अश्रू होते आणि आजही आपल्या डोळ्यात अश्रू आहे. त्याचं कारण आहे, त्याचं कारण ही शाळा आहे. तर ही शाळेमध्ये माझा प्रवास खूप लहान आहे. मी 9th मध्ये इथं प्रवेश घेतलो, परंतु मी जे इथं अनुभवलो ही कधी मी विसरू शकणार नाही. जसं की हर्षने म्हणले, साबदे सरांचा अनुभव, साबदे सरांचा सगळे शिक्षकांचा अनुभव त्यांनी जास्त घेतले, परंतु ही थोडेसेही प्रवास माझ्यासाठी माझ्या जीवनामध्ये अविस्मरणीय आहे. ही अविस्मरणीय आहे. तर ही सर्व शिक्षकांना ही मी प्रॉमिस करतो की आम्ही तुम्हाला कधी निराश करणार नाही. पुढे जाऊन आपले प्रवास वेगळे असणार, परंतु ही आठवण आणि ही आपली साठवण कधी आपण विसरू शकत नाही. कारण ही ती म्हणतात ना, गेले ते दिवस राहिले ती आठवण. तर ही आपण ही कधी आठवणी विसरू शकणार नाही. आणि जे ही आपण इथं विद्यार्थी म्हणून इथं अनुभवलो ही जीवनात अविस्मरणीय आहे. तर ही बोलून मी माझे 2 शब्द समाप्त करतो. आणि आज अजून एक मोठा दिवस आहे, ती आहे जागतिक महिला दिवस, आणि यानिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द समाप्त करतो. सर्वात प्रथम सर्व महिलांना व माझ्या भगिनीला शुभेच्छा देतो की आज जागतिक महिला दिन आहे. तर तुम्हाला माहितच आहे गेल्या 2 वर्षांना आपल्या भारतामध्ये व पूर्ण जगात या कोरोनाचा पिरियड आहे. तरी करून माझे शिक्षक आम्हाला लॉकडाऊन असले तरीही आम्हाला शिकवत होते. Hello everyone, good afternoon, respected teachers, principals and all students. Today we are here gathered for celebrating Women's Day and also the farewell party of 10 students. We all know women are in every sector nowadays. Women are we should respect all the women in every day. Woman is a mother, sister, also friend. She can do anything. Now women are in every field. Without Women's Day are celebrated in 8th of March in all over the world. At last, I want to say all the best to the 10 students for their bright future. Thank you. या जागतिक महिला दिनानिमित्त आणि 9वीच्या विद्यार्थ्यांना निरोप देण्यासाठीच्या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी आमच्या 10वीच्या मुलांना आशीर्वाद देण्यासाठी आलेल्या आपण ताईंचं मी शाळेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो. What is life? We shall begin with this. This is the last interaction with the 10th student. I start with the question that is, what is life? बस मैं ऐसे life is a struggle. Why are we here? We are here to struggle. जीव जेव्हा जन्माला येतो संघर्ष करूनच असतो.
आल्या आल्या रडतो, कारण पावला पावलाला त्याला संघर्ष करावा लागतो. टिल नाऊ or till graduation you people enjoy life. He said we are going to college and no knowledge without college. Various types of knowledge out of syllabus, half the syllabus. So it is another thing. It is a golden era of life. माणूस घडतो आणि बिघडतो. घडण्या बिघडण्याचा काळ कारण फक्त बीच आहे. पण जीवन हा पावला पावलाला संघर्ष आहे. जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. शौर्य जीत जाएंगे हम तुम हम अगर संग. जीवनाच्या संघर्षाची तयारी म्हणजे शिक्षण. What is the ultimate aim of education? Vivekananda said, the ultimate aim of education is to create civilized man. सुसंस्कृत माणूस घडवणं हे आलम शिक्षणाचं ध्येय आहे. इंजिनियर घडवणं, डॉक्टर घडवणं असं म्हणलेलं नाही विवेकानंद. माणूस असला, माणूस घडवण्याची प्रक्रिया म्हणजे शिक्षण. म्हणून शाळेला संस्कार केंद्र म्हणलं जात, कॉलेजला म्हणलं जात शाळा आणि आई एक समान आहे. दोघांचंही कर्तव्य एकच आहे की तो सुसंस्कारित झाला. द वार्ड, द पीपल entered in the school, entering into the struggling world, he should be a civilized man. He got only 2 minutes to speak, Vivekananda, in the Chicago Conference of the Religions. And he said, my American brothers and sisters, in a single word, he won, he conquered the whole world. काय सांगितलं? विश्व बंधुत्व. वर्ल्ड प्रकट त्यांनी 2 शब्द. त्याच्या पूर्वीचे लोक लेडीज अँड जेंटलमॅन, लेडीज अँड, बट ही सेड माय अमेरिकन ब्रदर्स अँड. ही वॉज अ सेकंड क्लास ग्रॅज्युएट. विवेकानंदा वॉज नॉट अ फर्स्ट क्लास ग्रॅज्युएट, ही वॉज अ सेकंड क्लास फर्स्ट. आंबेडकर वॉज थर्ड क्लास मेट्रिकुलेट. I wish you all people should that gain that first class first distinction. It doesn't matter. If you are not become a man, who is a man there? माणूस कुणाला म्हणावं? आमच्या शाळेचा उद्देश या घरट्यातून कुलू उडावे दिव्य घेऊनी शक्ती, आकाशामध्ये जे पासावी उंबरट्यावर भक्ती. मी यशस्वी व्हा. पुण्याला फ्लॅट घ्या, मुंबईला घ्या, मी तर म्हणतो चंद्रावर घ्या. आई वडिलाला विसरू. तुम्ही फ्लॅट घेतला, तुम्ही चंद्रावर घेतला आणि आई वडिलाला जर सापडे आपण डस्टबिन समजू लागलो, त्यांची जर आपल्याला लाज वाटू लागली, तर तुमचं ऑल युअर एज्युकेशन इज झिरो. मित्राला मदत करा. बघलं बघा, हर एक फ्रेंड कमी ना होता, तर ते आहे म्हणून आयुष्य आहे. तुम्ही श्रीमंत व्हाल तर एखाद्या गरीब मित्राला विसरू. माणूस शाळेत जायला घाबरतो, पण आयुष्यभर शाळेच बोलतो. आमचे सर असे होते, आमचे मॅडम. आपण आत्र्यांचं वाक्य आहे, शाळेत जायला मनुष्य घाबरत नको वाटतं त्याला, पण तो आयुष्यभर शाळेबद्दलच बोलत. सांगत होतो तुम्हाला की जीवन हा पावला पावलाला संघर्ष आहे. कट द थ्रोट कॉम्पिटिशन.
कट थ्रोट गळे कापू स्पर्धा. आज बाजूला बसलेला मित्र रेड्डी उद्याचा स्पर्धक आहे. उद्या जर आमच्या शाळेत जागा निघाली, दोघं MSc झालो, तर रेड्डी म्हणणार सर तुम्हाला तर माहित आहे की त्या वेळेसला काय येते. आपला का गळा कट थ्रोट क्रश अदर्स अदरवाइज दे विल क्रश यू. हे जगाचा नियम आहे. आणि अशा ह्या I was saying that you are people are enjoying right now the life. You don't have responsibilities. But after education you have to face the life. आणि मग फेस येईल. आयुष्याला फेस करताना रोज एक प्रश्न असतो, रोज एक नवीन समस्या. एक लक्षात ठेवा, मी तुम्हाला म्हणणार नाही तुम्ही इंजिनियर व्हा, डॉक्टर व्हा. तुम्हाला जे आवडतं ते व्हा. हे लक्षात ठेवा, तरच तुम्ही आनंदी राहा. या गोष्टी करायला आपल्याला मनापासून आवडतं तेच करिअरचं क्षेत्र निवडा. सब घोडे 12% असं करू. स्वतःची कुवत ही स्वतःला माहीत असते. आपण काय आहोत आपल्या मनालाच पक्क माहीत. आपले स्ट्रेंथ काय, आपलं विकनेस काय हे आपल्या एवढं कोणाला दुसऱ्याला माहीत. आवाक्या बाहेरची स्वप्न बघू नका, पुन्हा निराशा. ठाव घ्या स्वतःचा की मला काय येतं आणि मी किती पाण्यात. ठाव घ्या आणि मग ठरवा की मला हे ठाव घेणे म्हणजे आपले गुण पाहणे, आपले दोष पाहणे, आपले स्ट्रेंथ पाहणे, आपले विकनेस पाहणे, आपल्या ऑपॉर्च्युनिटीज काय बघणे, ज्या ट्रबल्स काय आहेत ते पाहणं. त्याला म्हणतात ठाव घेणं. स्वतःचा ठाव घ्या आणि मग ठरवा. आणि ठरवल्यानंतर साधे ठाम राहा. शेंडी तुटो की पारंबी तुटो, जे ठरवलंय एकदा उकळत मुंडकं घातलं की नाही किती का पडत नाही. मी माग हटणार, ठाम राहा. 3 गोष्टी लक्षात ठेवा माझ्या. ठाव घ्या, ठरवा आणि ठाम. हिंमत आहे मर्दा, मदत आहे. हिमतीनं थांबा. आणि कधी निराश झालात या, मी सांगितलं शाळा ही दुसरी आई असते. आम्ही आहोत तिथं. आजकाल तर व्हॉट्सअप, फोन, इंस्टा, संपर्काची साधनं वाढली पण संपर्क कमी झालाय. टीव्ही मुळे घरातलं बोलणं बंद झालंय. टीव्हीतल्या हिरोईनच्या सुख दुःखाचं पडलंय. भावाला काय वाटलेलं आहे काही नाही. जज्बात निभाने को सीख. आम्ही भावनिक असतो. शिक्षक लोक हे भावनिक, भले पगार मिळो न मिळो एक संवेदनशील असतात. आणि म्हणून ते बरोबर 3च लोकांना उगा आनंद वाटतो. हे जर पोरं उद्या मोठे झाले, एक आई, दुसरे वडील आणि तिसरे शिक्षक. उद्या जर रेड्डी गाडी घेऊन आला गावात शिकतो, मी तिथं बसलेला असेल, उगाच वाटतंय रट्टी माझा विद्यार्थी आहे. ते विनाकारण हे काही गेन नाही त्याच्यातून. शिक्षकाला, आई वडिला तर तुम्ही सांभाळता, पण शिक्षकाला उगाच वाटतंय रड्डी ते मंत्रालयात लागले ते माझा विद्यार्थी आहे साध्या. ही जी भावना असते ही शिक्षकाचीच असते. आणि ही निस्वार्थ भावना आहे. भावनांना जपायला शिका. यशस्वी तुम्ही होणारच, त्याच्यात काही डाऊट. अनेक क्षेत्र आहेत. नवीन नवीन क्षेत्राचा शोध घ्या. आवडतंय ते करा म्हटलं तुम्हाला. स्टीव्ह जॉब्स सेड टू डू अ ग्रेट वर्क इज व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट. यू लव्ह व्हॉट यू वॉन्ट यू डू. जे करताय त्याच्यावर प्रेम असेल तर ते कार्य महान, पण ते आपल्याला आधी आवडलं तर पाहिजे. मजबुरी का ना महात्मा गांधी नको. सगळे सायन्सला गेले, मी सायन्सला गेलो. फिजिक्स गेलं माझं.
माझं नाही रे. असं व्हायला पुन्हा निराशा. मग घरी जायचं नाही रात्री. उदबत्ती आहे, दूध आहे. जेव्हा माणूस निराश होतो तेव्हा तो व्यसनाकडे वळत असतो. ठाव घेतला. निराश झालेली माणसंच मग शेवटी आत्महत्येकडे जातात. अनेक सॉफ्टवेअर इंजिनियर त्या मजल्यावर उड्या मारायचे. त्या कंपनीच्या स्ट्रेस वाढला. का स्ट्रेस आला? आवडत नव्हतं. लोक म्हणले पैशात गेला, ज्याला इंजिनियर पडला होता. स्ट्रेस वाढतो. जे आवडत नाही ते करत गेलं तर स्ट्रेस वाढत जातो. म्हणून असे क्षेत्र निवडाविषयी संकल्प करा. करून झोपू नका रेड्डी. पूर्ण करा. जीवनात जशी चांगली, मी आता सांगितले कटथ्रोट स्पर्धा आहे, पण आपण असं ठरवलं त्याच्या मागं जर लागलो, तुमचा शाहरुख खान म्हणतो ना संत श्रेष्ठ, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की, हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की. पूर्ण कायनात तुमची मदत करते जर तुमचं स्वप्नावर तुमची अढळ निष्ठा असते. स्वप्न बघा, पूर्ण करा. शेवटी मी सांगितलं की आईला वडिलांना विसरू, माणसं बना. यशस्वी इंजिनियर होणं वेगळं. ओसामा बिन लादेन माझा सिव्हिल इंजिनियर. ही वॉज नॉट अ मॅन. तो फार मोठा इंजिनियर होता, फार श्रीमंत होता लादेन, पण माणूस. अनेक डॉक्टर आहेत स्त्री भ्रूण हत्या करतात. सुधा मुंडे हे सैतान आहेत, माणसं आहेत का? बीडचं सुधा मुंडे अरेस्ट आहे. तुम्ही आयुष्याकडं, जीवन सुंदर आहे आणि ते जगायला शिका. निराश झालो माझ्याकडे या, सरांकडे जा, कुणाकडे जाऊ वाटलं तिकडे जा. निराशा वाढलेली आहे आजकाल. तुम्हाला तो ताण सहन होणार नाही. ज्यावेळेस होणार नाही त्यावेळेस आम्हाला आठवण करा, वी आर हिअर. आमच्याही आयुष्यात काही चुकलेलं असते, त्यामुळे आम्ही तुम्हाला वाट दाखवू शकतो चांगली, की इथून जाऊ नको बाबा, मधून जाऊ नको, वरून जा, मधून खड्डे आहेत, वरून 7 रोड आहे सिमेंट. व्हॉट इज आवर ड्युटी? आवर ड्युटी इज टू इंड्यूस द इन्स्टिंक्ट ऑफ द पीपल. त्याच्या जे आत आहे, जे सुप्त आहे, त्याला जागा करणं हे शिक्षकाचं. आणि आम्ही प्रामाणिक तसा प्रयत्न केलेला. शाळा नवीन आहे. काही मला वाटलं काही पोरं सांगतील की शाळेत हे पाहिजे, काही त्यांना ती कल्पना नसेल, 12वीला बोलतील. काय नाही हेही सांगितलं पाहिजे. सगळं चांगलं आहे असंही नसतंय, पण नवीन आहे तरी आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. पुढे याच्यात तुम्हाला इम्प्रूव्हमेंट दिसत जातील. पण पुन्हा एकदा तुमच्या भावी आयुष्यासाठी, आणि जे दिलेलं आहे ते पेन आहे. पेन इज मायटियर देन स्वॉर्ड. पेन तलवारीपेक्षा शक्तिशाली असते. भविष्य घडवण्याची ताकद त्या पेनमध्ये. दिस एज इज द एज ऑफ प्रेझेंटेशन. तुम्ही खूप हुशार आहात, पण पहिल्याच प्रश्नाचं उत्तर शेवटपर्यंत देत असाल. प्राचार्य नरहर कुरुंदकर नांदेडच्या पीपल्स कॉलेजचे प्राचार्य होते, फार विद्वान माणूस. तो BH पास होत नव्हता, कारण ते पहिल्या प्रश्नाची प्रस्तावना जे लिहायचे तेच 35 पान लिहायचे. प्रश्न कुठल्याही विषयाचा. ते कसे पास होते? पास व्हा रेडी. प्रेझेंटेशन चांगला असू देतो म्हणून तो पेन दिला. अक्षर वळणदार कडा अर्धा तास शासनानं जास्त दिलाय, त्याचा उपयोग करा. 4 परीक्षा तुमच्या झालेल्या आहेत, त्याच्यापेक्षा वेगळं काही विचारलं जात, याच्यापेक्षा अवघड परीक्षा आयुष्य घेत असत, त्याची तयारी करा. हे झालं 10वीच्या विद्यार्थ्याबद्दल. नारी की निंदा मत करो.
नारी की निंदा मत करो यारो, नारी नररत्नों की खान, इस नारी से पैदा हुए भीष्म शुक्र हनुमान। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता. हे वेदाचं वाक्य आहे की जिथं स्त्रीची पूजा केली जाते तिथं स्वर्ग असतो, तिथंच शांती नांदत. पण म्हणून म्हटलं ना स्त्री स्वातंत्र्य मरती, आणि तिथून उलटा प्रवास सुरू झाला. नाहीतर गार्गेयी, मैत्रेयी ह्या ज्या विद्वान महिला होत्या पुरातन काळात, पण जसा म्हणून मनुस्मृती लिहिली आणि मग स्त्रियांच्यावर अनेक बंधनं, कौमारे रक्षतो पिता, पती रक्षतो तारुण्य, आणि शेवटी मुलगा, असं तिचं आयुष्य डिपेंडेबल केलं. बट स्त्री ही प्रकृती आहे, प्रकृतीशिवाय विश्वाची निर्मिती झालेली ही शक्ती आहे. तर सन्मान, जसं मॅडम म्हणाल्या की आज फक्त महिला दिन आहे म्हणून महिलाचा सन्मान केला पाहिजे. भारताचे 15-16 पंतप्रधान झाले. इंदिरा गांधी अशा पंतप्रधान आहेत की वॉज कॉल्ड अन आयर्न लेडी. जगाचा नकाशा बदलवला. बांगलादेश हा जगाच्या नकाशावर इंदिराबाईंनी केले. जगाचा नकाशा बदलवण्याची ताकद ही शक्ती, विश्वाची निर्मितीच तिच्यापासून आहे. बाकी गोष्टी तर बोलण्यात अर्थच. म्हणून आपले कलिग्स असतील पुढे आयुष्यात, वी शुड रिस्पेक्ट लेडीज. शिवरायाचे जर तुम्ही वंशज आहात, अशीच आमची आई असती सुंदर रूपवती, आम्ही सुंदर झालो असतो बदले छत्रपती. कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला रांझ्याच्या पाटलाला चौरंगा केला छत्रपती. सोयरा होता, एका स्त्रीवर अत्याचार केला म्हणून चौरंगा हात पाय कापून पेशीवर बसवला पाटला रांझ्याचा. त्या छत्रपतीचे आपण वंशज आहोत, त्यांचे आपण त्या मातीत जन्मलेले आहोत. स्त्री दाक्षिण्य आणि स्त्रीचा सन्मान हा झालाच, केलाच. म्हणून वात्सल्य, ममता हे अनेक रूप आहेत स्त्री. तिचा सन्मान तुम्ही केलाच, तिथे आपण केलाच. हे एवढे प्रसंगी बोलतो. पुनश्च एकदा अंश जेवणाच्या नंतर खाली का बोलला माझ्याकडे बघ. हा, जेव्हा ऑडियन्स खाली बघते तेव्हा थांबायचं असतं. मी थांबवतोय, मी तसं बोलणारातला माणूसच नाही. सांगायचा उद्देश एकच की आमचा हा उद्देश आहे की तुम्ही दिव्य शक्ती घेऊन अशी पाखरे येते आणि स्मृती ठेवली जाईल. 2 दिवसांची रंगत संगत, 2 दिवसांची नाती आपली अक्षय आहेत. 2 दिवसांची नाहीत. एवढंच मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. जेव्हा कधी वाटलं 94, 21, 45, 21, 48 माझा नंबर आहे रेटी, कधी कॉल करा. उभं रात्री करू नको. 24/7 वी आर अवेलेबल हिअर टू हेल्प यू. एवढंच आश्वासन देतो. शाळा गरीब असेल, आई जरी गरीब असली तरी आपण आईवर प्रेम करतो. आई रागीट असली तरी आपण आईवर प्रेम करतो. आई कशी असली तरी आपण आईवर प्रेम करतो. तसे शाळा ही आई असते, तिला विसरू नका. एवढंच या प्रसंगी सांगतो. आपण एवढा वेळ मला सांगितलं.